Yeah, once again, all of you, good evening. So, listen, up to now, we are discussing the Java programs, addition of two numbers, addition of three numbers, or subtraction, multiplication, different arithmetic programs. Here, when you observe one thing, when you write the program, we are giving input to the program. How the program will execute? When we give input to the program from user, input ఎవరు ఇస్తారండి? From user. So the program or compiler process given input, process the given input, right? And then it will print the output. It will print the output. This is a normal process. It is a normal process. What is the normal process we have? We are giving input to the computer. The compiler will process it and giving output to user. Output to user. యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకొని మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ని ప్రాసెస్ చేసి మనకి ఏమి ఇస్తుందండి? అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఓకే అండి. టు గివ్ ఇన్పుట్ టు ద ప్రోగ్రామ్ వీ హ్యావ్ ఎన్ టూ మెథడ్స్. We are two ways to give input to the program. One is, listen carefully, one is inside program. Inside program. What is this meaning? When you write the program and initialize the values also inside the program. When you declare an variables inside the program and initialize the values is also an inside the program. So how we give the input to the program? For example, I have here two values. One is 10 and the second one is 20. One is 10 and the second one is 20. How I am giving these two values to the computer? Normally, I am storing the input values into variables. Normal ga mana input values em chestamandi variables lo store cheskuntam. How many values we have? I have two values. So I want to store these two values into two variables. So for this purpose, first of all, you should declare the variables. You should declare variable and at the same time you should initialize the variable. Em cheyalandi? Variables ని declare cheyali plus at the same time you should initialize. So what is the meaning of declaration or what is the meaning of initialization? So normally the syntax for declaration is data type variable name. So my data type is integer because my input value is integer value. నా ఇన్పుట్ వాల్యూ ఏంటండి? ఇంటీజర్ వాల్యూ. సో ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ ద ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ int, the variable name is a. So I am storing my first value into which variable? A variable. So we will discuss the complete data types and variables, all the discussion yet. We have one more concept, that is an declare variables and data types and variables. So now here int is data type, a is an variable. This one call it as declaration of the variable. What about initialization? When we give input value inside the program, that is call it as like this one, int a is equals to 10. So this is an declaration with initialization. This is only declaration and it is an declaration with initialization, where I initialize the value inside the program. This meaning call it as static input. ఏంటారండి? ప్రోగ్రామ్ లోనే మనం వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుంటాన్ని ఏమంటారు? స్టాటిక్ ఇనిషియలైజేషన్ అంటారు. రెస్పాండ్ అవ్వచ్చండి, నో ప్రాబ్లం. స్టాటిక్ ఇనిషియలైజేషన్ అంటారు. అంటే మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఇన్పుట్ ఇచ్చి దాన్ని ప్రాసెస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేసుకోవాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ షుడ్ ఇనిషియలైజేషన్. సో డిక్లేరింగ్ ద వేరియబుల్ ఈజ్ సేమ్ ప్రాసెస్. How you declare? With the help of what is the syntax? Data type and variable name. Data type and variable name. How we initialize? So when we initialize the variable, we have here two methods. We have here two methods. What are the two methods? To initialize
to initialize variable values. To initialize values of variables. Variables కి వాల్యూ ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయని మనకి 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. What are the 2 methods? One is an static method and the second one is dynamic method. One is static method, second one is dynamic method. So what is the meaning of static method? When you declare and initialize the values, when we initialize the values inside the program. మనం వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూస్ ని ప్రోగ్రామ్ లోనే ఇనిషియలైజ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారండి? స్టాటిక్ మెథడ్ అంటారు. ఇక్కడ మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ ఏమంటారంటే స్టాటిక్ ఇన్పుట్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ a = 10 ఇచ్చినాం కదా, ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన 10 వాల్యూని ఏమంటారు? స్టాటిక్ ఇన్పుట్ అంటారు. ఎందుకంటారు స్టాటిక్ ఇన్పుట్? మనం ప్రోగ్రామ్ లోనే డిక్లేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో రిమెంబర్ ఇట్, ద స్టాటిక్ వాల్యూస్ ఆర్ పర్మనెంట్ వాల్యూస్. The points for static values are permanent values. So wantedly the developer will change the values of static values. For example, you are declaring, for example, we have an Java program. And you open this one. When you open this one, observe here. Here we have two variable values. We have listen. So check it. Later, right? What is the method? So when you declare, initialize the values inside the program, call it as a static method. These input values we call it as static inputs. Okay, so we have one more method to initialize the values, that is dynamic method. So what is the meaning of dynamic method? When you initialize the variable values at runtime. Dynamic method lo values eppudu initialize chestamandi? Runtime lo. This input we call it as dynamic input. This input we call it as dynamic input. So normally we are unable to declare the dynamic input values directly. We are unable to initialize the dynamic input values directly. How we initialize the dynamic input values? By using an scanner class. What is the difference between static input and dynamic input? So when you declare, initialize the variable value inside the program, that is a fixed value. So how many times you run this program, we get the same output because the input value is unchanged. If you want to change the output, you should change the input values manually. And the allocated memory also inside the program, because the compiler will know how much value we have. When you write inside the program input value, it will immediately allocate the memory for that value. So what about dynamic? Dynamic values are temporary values. When you give input to the program, it will process it and giving output to the user. Immediately the values are removed. So immediately when you run the program, you are able to give an input value. The memory allocation at runtime for dynamic values. So how we declare the dynamic input values? By using a scanner class. What is a scanner class? How to declare a scanner class? What are the different methods we have in scanner class? Let's discuss it. So first of all, observe carefully. In the Java programming language, first of all, we have packages. Inside the package, we have a class. Inside the class, we have
మెథడ్. మనకి నార్మల్ గా ప్యాకేజ్ ఉంటుందండి జావాలో. ప్యాకేజ్ లో క్లాస్ ఉంటుంది, క్లాస్ లో మెథడ్ ఉంటుంది, మెథడ్ లో బాడీ ఉంటుంది. ఇది ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్. మనం ఇంకా ప్యాకేజ్ లోకి వెళ్ళలేదు. నెక్స్ట్ ఎక్లిప్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ప్యాకేజెస్ లోకి వెళ్తాం. సో బిఫోర్ నో we have an packages. Inside the package we have an class. Inside the class we have an method. So inside the method we are declaring the body. Method lo manam body ane dani declare chestam. So we are discussed about the differences of C and C++ and Java. The C and C++ programming language supported for header files. Header file. C++ అనేవి header files కి సపోర్ట్ చేస్తాయి. hash include .h, iostream.h, conio.h, string.h, math.h. What is the meaning of header file? The predefined things are stored into the header files. But the Java does not support an header file. But the Java uses n packages. What is n package? What is n? First of all, what is n package? Anyone knows? Anyone knows? Collection of classes. Collection of classes quality as packages. What is n class? Collection of methods quality as class. What is n class? Collection of methods. Listen carefully. Collection of methods quality as class. So Java having some of the predefined things. Java having some of the predefined, some of the user defined. What is the meaning of predefined? Already developed into the Java programming language quality as predefined. So the user declared or initialized the dynamically, that is quality as user defined. When you write the class name, the class with class name. What is the syntax for class declaration? Class with class name. When I write sample, so here class is an predefined, class name is user defined. ఇక్కడ క్లాస్ అనేది predefined ఉంటది, క్లాస్ నేమ్ అనేది user defined ఉంటది. So in the package and classes also we have here two types. One is predefined. One is predefined and the second one is user defined. Packages లో కూడా మనకి predefined, user defined in two things ఉంటాయి. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే క్లాస్ అనేది ఏ క్లాస్ యూజ్ చేస్తున్నాం? మనం ఏ క్లాస్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే స్కానర్. స్కానర్ అనేది ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లాస్. ఏ క్లాస్ ఇది? ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్. స్కానర్ అనేది ఏంటి? ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్. ఈ క్లాస్ లో ఏముంటాయి అని చెప్తున్నాం అండి? మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఈ స్కానర్ అనే ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్. ప్రీడిఫైన్ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ అంటే జావా ప్రోగ్రామింగ్. మరి ఈ స్కానర్ అనే క్లాస్ లో ఏముంటాయి అని చెప్తున్నాం అండి? మెథడ్స్. స్కానర్ అనే క్లాస్ లో ఏముంటాయి? మెథడ్. ఏ మెథడ్స్ ఉంటాయి? స్కానర్ ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్ కాబట్టి అందులోనే ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఏ మెథడ్స్ ఉంటాయి సార్ అంటే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నెక్స్ట్ ఇంట్ మెథడ్. నెక్స్ట్ ఇంట్ మెథడ్. వాట్ ఈస్ ఏ నెక్స్ట్ ఇంట్ మెథడ్? Normally we are using the scanner class for dynamic inputs. మన స్కానర్ క్లాస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాము? డైనమిక్ ఇన్పుట్. మరి ఇన్పుట్ లో ఏమేమి టైప్స్ ఉంటాయి సార్? ఇన్పుట్ లో ఏమేమి టైప్స్ ఉంటాయి అంటే, మనం ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా ప్లెయిన్ నెంబర్స్. సో మనం యాడ్ చేసినప్పుడు 10 + 20 కానీ, 100 + 200 కానివ్వండి, 5 + 7 కానివ్వండి, ఇలా వీటన్నిటిని ఇంటీజర్ వాల్యూస్ అంటారు. ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ ఈజ్ ప్లెయిన్ నెంబర్స్. మరి ఇంకేముంటాయి సార్ అంటే, నెక్స్ట్ వన్ ఫ్లోట్ వాల్యూస్ అంటారండి. ఫ్లోట్ అంటే పాయింట్ వాల్యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5.3 + 3.5. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7.9 + 22.33. ఇలా పాయింట్ వాల్యూస్ ఉంటే వీటిని ఫ్లోట్ వాల్యూస్ అంటారు. ఇలా ప్లెయిన్ నెంబర్స్ ఉంటేనేమో ప్లెయిన్ వాల్యూస్ ఆర్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ అంటారు. ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ఉంటే వీటినేమో ఫ్లోట్ వాల్యూ, పాయింట్ వాల్యూస్ ఉంటే ఫ్లోట్ వాల్యూస్ అంటారు. మీరు డైనమిక్ లో ఇంటీజర్ వాల్యూని ఇన్పుట్ తీసుకోవాలంటే మీరు యూజ్ చేయాల్సిన మెథడ్ ఏంటి?
నెక్స్ట్ ఇంట్ అనే మెథడ్. సార్ ఐ వాంట్ టు గో విత్ ఎన్ ఫ్లోట్ వాల్యూస్, ద మెథడ్ ఈజ్ నెక్స్ట్ ఫ్లోట్. వాట్ ఇస్ ద మెథడ్? నెక్స్ట్ ఫ్లోట్. సో మీరు ఇక్కడ ఇచ్చే డైనమిక్ ఇన్పుట్ అనేది ప్లెయిన్ వాల్యూ అయితేనేమో దేనికి వెళ్తారు? నెక్స్ట్ ఇంట్ అనే మెథడ్కి వెళ్తారు. ఒకవేళ మీరు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ ఎన్ ఫ్లోట్ వాల్యూస్, ద మెథడ్ ఈజ్ నెక్స్ట్ ఫ్లోట్. వాట్ ఈస్ దీస్ టూ మెథడ్స్? స్కానర్ మెథడ్స్. ఈ రెండు ఏంటండి? స్కానర్. ఏ మెథడ్స్ ఇవి రెండు? ఏ మెథడ్స్ అండి? ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్. అర్థమవుతుందమ్మా? ఇవి రెండు ఏ మెథడ్స్? ప్రీ డిఫైన్డ్. సో జావాలో క్లాసెస్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఉంటాయి, ప్యాకేజెస్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఉంటాయి, మెథడ్స్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం 3 యూజర్ డిఫైన్ కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేది ప్రీ డిఫైన్డ్ గురించి. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే ప్రీ డిఫైన్డ్. ఇప్పుడు ఈ ప్రీ డిఫైన్డ్ లో ఏమున్నాయి? స్కానర్ అనే క్లాస్ ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాసు. ఈ క్లాస్ లో ఏముంటాయి అనుకున్నాం? మెథడ్స్. సో ఇందులో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో ప్రెసెంట్ మనం యూజ్ చేసుకోవాలనుకునే మెథడ్స్ రెండు ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇంటూ, నెక్స్ట్ ఫ్లోట్. వాట్ ఈస్ యర్ నెక్స్ట్ ఇంటూ మెథడ్? ఎనీవన్? వాట్ ఈస్ యర్ నెక్స్ట్ ఇంటూ మెథడ్? టు గివ్ ఇన్పుట్, డైనమిక్ ఇన్పుట్, ఇంటీజర్ వాల్యూ. మీరు డైనమిక్ ఇన్పుట్ అనేది ఇంటీజర్ వాల్యూ ఇవ్వాలి అనుకుంటే మీరు యూజ్ చేయాల్సిన మెథడ్ ఏంటండి? నెక్స్ట్ ఇంట్ అనే మెథడ్. ఒకవేళ ఫ్లోట్ వాల్యూ ఇవ్వాలనుకుంటే ఏ మెథడ్? నెక్స్ట్ ఫ్లోట్. ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్? కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్. అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర క్లాస్ ఉంది, మెథడ్ ఉంది. మరి ఈ క్లాస్ ఎందులో ఉండాలి? ప్యాకేజ్ లో ఉండాలి. ఎందులో ఉండాలండి? ప్యాకేజ్. సో ఇక్కడ క్లాస్ ప్రీ డిఫైన్డ్, మెథడ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ లాగే మనం యూజ్ చేసే స్కానర్ క్లాస్ ఉండే ప్యాకేజ్ కూడా ప్రీ డిఫైన్డ్. ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉంటుంది సార్ అంటే యూటిల్ అనే ప్యాకేజ్ లో ఉంటుంది. యూటిల్ అనే ప్యాకేజ్ లో ఉంటుంది. ఈ యూటిల్ అనే ప్యాకేజ్ లో ఏముంటాయి? యూటిల్ అనే ప్యాకేజ్ లో ఏముంటాయండి? నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. యూటిల్ అనే ప్యాకేజ్ లో ఏముంటాయి? నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్. సో ఈ ప్యాకేజ్ యూటిల్ అనే ప్యాకేజ్ కూడా మనకి ఏ ప్యాకేజ్? ప్రీ డిఫైన్డ్ ప్యాకేజ్. యూటిల్ అనే ప్యాకేజ్ కూడా ఏంటి? ప్రీ డిఫైన్డ్. మరి ఈ ప్రీ డిఫైన్డ్ ప్యాకేజ్ లో ఈ స్కానర్ క్లాస్ ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి సార్ అంటే ఈ ప్యాకేజ్ ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే మన ప్రోగ్రామ్ లోకి ఈ ప్యాకేజ్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నామో ఈ ప్యాకేజ్ లో ఉన్న క్లాస్ వస్తుంది, ఈ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ కూడా వస్తాయి మనకి ప్రోగ్రామ్ లో. ఓకేనా? ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి సార్ అంటే చూడండి, ఇంపోర్ట్ ఈజ్ కీవర్డ్. ఎక్కడుంది ఈ ప్యాకేజ్? ఇట్లనే ప్యాకేజ్. ఏ ప్యాకేజ్? జావా ప్యాకేజ్. జావా డాట్ యూటిల్ డాట్. యూటిల్ లో ఏ క్లాస్ కావాలి మనకి? స్కానర్ క్లాస్ కావాలి. ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఏ ప్యాకేజ్ ని? యూటిల్ ప్యాకేజ్. యూటిల్ ప్యాకేజ్ లో ఏ క్లాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం? స్కానర్ క్లాస్. ఇవి రెండు ఎందులో ఉన్నాయండి? జావా. అంటే నువ్వు నెక్స్ట్ ఇంట్ అనే ఒక మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ స్కానర్ క్లాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఆ స్కానర్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి? మెథడ్ ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ ఇంట్ అనేది ఇక్కడ కూడా మనకి స్టాటిక్ మెథడ్, నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ ఉంటాయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెక్స్ట్ ఇంట్ ఈజ్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్. నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ ని ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి సార్ అంటే బై క్రియేటింగ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ద్వారా. ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి? ఈ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ ని మనం ప్రోగ్రామ్ లో యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ నెక్స్ట్ ఇంట్ అనేది ఏ మెథడ్? నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్. నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ ని మనం ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మాత్రమే ఇంపోర్ట్ చేసుకోగలుగుతాం. ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి చూడండి, క్లాస్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ is equals to new class name. What is this one? Object creation syntax. What is class name? మన class name ఏంటండి? Responded scanner. Scanner ఇది. What is a scanner? Predefined class. ఆల్రెడీ మన దగ్గర స్కానర్ అనే క్లాస్ ఉంది కాబట్టి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్కానర్ క్లాస్ రాయండి. What is an object name? So here class name is predefined, but object name is user defined. ఆబ్జెక్ట్ ని ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాము? ఈ మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకోవడం కోసం. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేసుకోవాలి.
ఈ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఏం చేయాలండి, ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి. So object is an user defined. When you go with an user defined, as usually you must follow the rules. Sir, what are the different rules we have? As usual, don't start with the digit, don't start with the special symbol, don't give the white spaces, don't give any duplicate names, don't use any keyword. Normally, you should go with an valid with related. యూజర్ డిఫైన్డ్ అన్నప్పుడు ఎలా వెళ్ళాలి మనం, వ్యాలిడ్ తో పాటు రిలేటెడ్ కూడా వెళ్ళాలి కదా. సో నార్మల్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ రైటింగ్ KRISH, ఈజ్ ఇట్ వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్ సార్ అంటే ఎస్, ఇట్స్ 100% వ్యాలిడ్, బికాస్ ఐ డిడ్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ ఇట్ ఈస్ యాన్ డిజిట్. నేను దీన్ని డిజిట్ తోటి స్టార్ట్ చేయలేదు, నేను దీన్ని స్పెషల్ సింబల్ తోటి స్టార్ట్ చేయలేదు, అది కీవర్డ్ కూడా. బట్ క్రిష్ ఈజ్ నాట్, ఇట్ ఈస్ ఎన్ వాలిడ్ బట్ నాట్ రిలేటెడ్. సార్ వాట్ ఈజ్ ఎన్ వాలిడ్ అండ్ రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ స్కానర్ క్లాస్ అంటే, వన్ ఈజ్ స్కాన్ ఆర్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ SC. వీఆర్ గోయింగ్ విత్ స్కాన్. ఒకవేళ మీకు ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒకేసారి అర్థం కాకపోతే ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ లో అర్థమవుతుంది. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. స్కానర్ ఈజ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్, స్కాన్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్. వాట్ ఈజ్ ఎన్ న్యూ? లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. వాట్ ఈజ్ ఎన్ న్యూ? సో చూడండి, మనం ప్రోగ్రామ్ లో వాల్యూని ఇన్పుట్ ఇస్తే, ఎప్పుడైతే మనం ప్రోగ్రామ్ లో వాల్యూని ఇనిషియలైజ్ చేసామో కంపైలర్ ఇమీడియట్ గా మెమరీని అలొకేట్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మనం ఇక్కడ 500 వాల్యూ ఇన్పుట్ ఇచ్చినవాడి, 500 అనే వాల్యూ ఒక 5 KB మెమరీని ఆక్యుపై చేస్తాను. ఎప్పుడైతే మీరు 500 ఇచ్చారో ఇమీడియట్ గా ఏం చేస్తుంది కంపైలర్, ఆ 500 కి మెమరీని అలొకేట్ చేసుకుంటుంది. ఒకవేళ మీరు 5 ఇచ్చారు అనుకోండి, 5 ఇచ్చారు, 5కి ఎంత మెమరీని అలొకేట్ చేస్తుంది, ఒక 1 KB మెమరీ. ఒకవేళ మీరు 50 ఇచ్చారు అనుకోండి, 50 ఒక 3 KB. అంటే మనం ఎంత వాల్యూ ఇస్తామో ముందే తెలుస్తుంది కాబట్టి కంపైలర్ ఇమీడియట్ గా మెమరీని అలొకేట్ చేస్తుంది. మరి రన్ టైంలో మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ వాల్యూ అనేది కంపైలర్ కి ముందే తెలియదు కదా. మరి తెలియనప్పుడు మెమరీని ఎలా అలొకేట్ చేస్తుంది అంటే, మనం ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ వాల్యూ ఇస్తామో ఇమీడియట్ గా అప్పుడే వేరే వాల్యూ అనే దానికి మెమరీని అలొకేట్ చేయాలి. ఓకే అండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ 500 ఉంది తెలుసు. ఇప్పుడు నేను అదే రన్ టైంలో ఇస్తే నేను ఎంత ఇన్పుట్ ఇస్తా చెప్పండి మీరు, తెలుసులా మీకు? తెలియదు. సో మనకి ఎలాగైతే తెలియదో కంపైలర్ ఆల్సో డోంట్ నో. సో whenever you enter the value, immediately the compiler will allocate the memory. How? With the help of new keyword. With the help of new keyword. What is a new keyword? We are using this keyword to allocate memory at runtime. Runtime లో మనం మెమరీని allocate చేయడం కోసం new అనే keyword ని యూజ్ చేస్తాం. So as usual గా class name is scanner. This class name we are using to give input. So the system dot input. Input in means input string. Parenthesis లో మనం ఎప్పుడూ కూడా సిస్టమ్ డాట్ ఇన్పుట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, ఇది ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఇవ్వటానికి. సో ఇలా ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకొని ఈ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేసి ఈ మెథడ్ ద్వారా మనం డైనమిక్ వాల్యూస్ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. ఓకే అండి. ఎలా సార్ అంటే, లెట్స్ గో విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్. ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా వెళ్దాం. ఉన్నారమ్మా ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్? Say yes or no. Nara. Right. So, shall we go with an example program? The title of the program is Write a Java program to add given two numbers. One more method, additional given two numbers. To add given two numbers by using a dynamic input. Dynamic input. Okay na? Write a Java program to add given two numbers by using an dynamic input. So what is the meaning of dynamic input? To initialize the variable values at runtime. So as usually open a notepad. Notepad open cheyandi. So what is the process తెలుసు కదా. First of all you should declare with class name. So I am declare the class name add
డైనమిక్. ఓకేనా, ఇంతకుముందు మనం రాసిన స్టాటిక్, ఇప్పుడు మనం రాసేది ఏంటి, డైనమిక్. సో ఎన్ని వాల్యూస్ తీసుకుంటాను నేను, 2 వాల్యూస్. యాడ్ టు డైనమిక్. ఇట్ ఈస్ ఎన్ వాలిడ్ విత్ రిలేటెడ్. వాలిడ్ విత్ రిలేటెడ్. ఓపెన్ ద క్లాస్ అండ్ యూజ్ ద మెయిన్ మెథడ్. పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main string args. What is the meaning of args? Arguments. Args అంటే ఏంటండి, arguments. ఓకేనా. సో క్లాస్ డిక్లరేషన్, మెయిన్ మెథడ్ డిక్లరేషన్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, నార్మల్ గా తెలిసిన అలా రాస్తామండి. లిజన్, ఇంట్ a is equals to 10, comma b is equals to 20, comma c. C is equal to a plus b. C is equal to a plus b. ఏం చేస్తాం, C is equal to a plus b చేసిన తర్వాత system.out.println C వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తాం. ఇది స్టాటిక్ మెథడ్. బట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ఎన్ డైనమిక్ మెథడ్. సో డైనమిక్ మెథడ్ అంటే ఏం చేయాలని చెప్పా, ఫస్ట్ స్కానర్ క్లాస్ ని యూజ్ చేయాలి. స్కానర్ క్లాస్ ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము, ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయడం ద్వారా. వాట్ ఈజ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ అండి, దిస్ వన్. వాట్ ఈజ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్, స్కానర్ స్కాన్ న్యూ స్కానర్ system.in. ఇప్పుడు ఈ స్కానర్ క్లాస్ అనేది ఎక్కడ ఉంటది, యూటిల్ అనే ప్యాకేజ్ లో. అంటే మీరు ఈ క్లాస్ ని ప్రోగ్రామ్ లో యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ క్లాస్ ని ఏం చేయాలి, ఇంపోర్ట్ చేయాలి. ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి ఏంటండి మెథడ్ స్టెప్, ఇంపోర్ట్ java.util.scanner. ఇంపోర్ట్ java.util.scanner. ఇది స్కానర్ అనే ప్యాకేజ్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాము. స్కానర్ అనే క్లాస్ కి ఏం చేసిన మనం, ఆబ్జెక్ట్ ని, దీన్ని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అంటారండి. దీన్ని ఇంపోర్ట్ ద ప్యాకేజ్ అంటారు. ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలి, ఏ వాల్యూని ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. సో మనం చేయాల్సింది ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ అల్గారిథం ఏంటండి, క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మెయిన్ మెథడ్ లో మనం ఫస్ట్ డైనమిక్ ఇన్పుట్ ఫర్ ఫస్ట్ వాల్యూ. 2 వాల్యూస్ కదా మనం యాడ్ చేయాల్సింది. సో ఫస్ట్ వాల్యూకి డైనమిక్ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. తర్వాత అట్ ద సేమ్ టైమ్ సెకండ్ వాల్యూ కూడా డైనమిక్ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. సెకండ్ వాల్యూ కూడా ఏం చేయాలి, డైనమిక్ ఇన్పుట్. సో ఇన్పుట్ లో ఒకటే డిఫరెన్స్, ప్రోగ్రామ్ ప్రాసెస్ లో కానీ అవుట్పుట్ లో కానీ దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. ఎలా ఇస్తాం సార్ ఇన్పుట్ అంటే, చూడండి నా దగ్గర ఉన్న వాల్యూస్ 10, 20. 10, 20. So now tell me what are these 2 values? Integer values, because it is n plain numbers. So plain numbers కి నేను యూజ్ చేయాల్సిన మెథడ్ ఏంటి, నెక్స్ట్ ఇంట్ అనే మెథడ్. సో ఈ మెథడ్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలి సార్ అంటే, చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ ఎన్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ స్టేట్మెంట్. system.out.println. ఇక్కడ ఎంటర్ ఫస్ట్ వాల్యూ. ఎంటర్ ఫస్ట్ వాల్యూ అని అడుగుతుంది మనల్ని. మనం ఎంటర్ ఇప్పుడు వాల్యూని ఎంటర్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ వాల్యూని ఎలా ఎంటర్ చేయాలండి, మన దగ్గర ఉన్న వాల్యూ ఏంటి, ఇంటీజర్ వాల్యూ. సో ద డేటా టైప్ ఈజ్ ఇంట్. ఏ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాను నేను, ఏ అనే వేరియబుల్. చూడండి ఈ ఏ అనే వేరియబుల్ ని ఇలా రాయటాన్ని డిక్లరేషన్ అంటారు. ఎలా ఇవ్వటాన్ని స్టాటిక్ ఇనిషియలైజేషన్ అంటారు. సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి, డైనమిక్ ఇనిషియలైజేషన్. సో డైనమిక్ ఎలా ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం, బై యూజింగ్ విచ్ మెథడ్, నెక్స్ట్ ఇంట్ మెథడ్. ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ ఇంట్ మెథడ్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలి సార్ అంటే, బై యూజింగ్ an ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ మనం స్కాన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా, స్కాన్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్. int is data type, a is an variable, scan is object dot method. ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ ఇంట్ అనే మెథడ్ ఎక్కడుంది, స్కానర్ అనే క్లాస్ లో ఉంది. ఈ స్కానర్ అనే క్లాస్ లో మెథడ్స్ ని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం మనం, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ద్వారా, ఆబ్జెక్ట్ డాట్ మెథడ్. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వరకు రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ వాల్యూ అడుగుతుంది, మనం ఇన్పుట్ ఇస్తాం. ఇన్పుట్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం 2 వాల్యూస్ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి కదా. ఇక్కడ ఎంటర్ సెకండ్ వాల్యూ.
సో నేను సెకండ్ వాల్యూని ఎందులో స్టోర్ చేసుకుంటానండి, బి అనే వేరియబుల్. ఓకేనా, ఫస్ట్ వాల్యూ నేమో ఏ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నా, సెకండ్ వాల్యూ నేమో బి అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నా. ఓకే అండి, ఫస్ట్ వాల్యూ నేమో ఏ అనే వేరియబుల్లో, సెకండ్ వాల్యూ నేమో బి అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నా. ఓకేనా, సో రెండు వాల్యూస్ ఇన్పుట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎడిషన్ చేయాలి. ఎడిషన్ ఎందులో చేస్తాను నేను, ఇంట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి. ఈ వచ్చిన అవుట్పుట్ వాల్యూని ఏ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నా, సి అని. మరి సి అనే వేరియబుల్ యొక్క డేటా టైప్ ఏంటి, ఇంట్. మరి సార్ సి అనే వేరియబుల్ కి నెక్స్ట్ ఇంట్ మెథడ్ రాయలేదేంటి, ఎందుకు రాయలేదండి, ఎందుకంటే మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చేది 2 వాల్యూస్. మరి ఇప్పుడు ఈ సి అనేది ఎందుకు, ఇవి రెండు యాడ్ చేస్తే వచ్చే అవుట్పుట్ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవాలి కాబట్టి. అర్థమైందా, సో ఈ అవుట్పుట్ స్టోర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలండి, వాట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్, to add given two numbers by using dynamic input and print output. సో మరి అవుట్పుట్ ని ప్రింట్ చేయాలి కదా, ప్రింట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే స్టేట్మెంట్ ఏంటండి, ఏంటి, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్. సో ఇక్కడ ఏం రాస్తాం మనం, స్టేట్మెంట్ రాయండి, ఎడిషన్ ఆఫ్ గివెన్ input values are, addition of given input values are, ఎందులో స్టోర్ చేసుకున్నాం మనం ఇన్పుట్ వాల్యూని, సి అనే వేరియబుల్. ప్లస్ సి ఎందుకు, ఇది ఒక స్టేట్మెంట్, అదో రెండు స్టేట్మెంట్స్ ని యాడ్ చేయడానికి ప్లస్ అనే వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ అవుట్పుట్ అవుతుంది. క్లోజ్ ద మెయిన్ మెథడ్, క్లోజ్ ద క్లాస్. ఫస్ట్ క్లాస్ ని క్లోజ్ చేయండి ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత, అండ్ ఎట్ ద ఎండ్, సో ఎవరైతే న్యూగా యాడ్ అయ్యారో వాళ్ళకి అర్థం కాకపోతే ఈ 1 or 2 క్లాసెస్ బ్యాకప్ వస్తాయండి. ఎడిషన్ ఎలా చేయాలి, స్టాటిక్ మెథడ్, క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోండి, బ్యాకప్ వస్తాయి. ఓకేనా, సో దెర్ ఇస్ నో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. న్యూగా యాడ్ అయిన వాళ్ళు ప్రెసెంట్ క్లాస్ వినండి, మీకు బ్యాకప్ క్లాస్ లో ఆ బ్యాకప్ చెప్తారు. రన్నింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి యాజ్ యూజువల్ గా అర్థమవుతుంది. చూడండి, క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం, మెయిన్ మెథడ్, ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ వాల్యూస్ డైనమిక్ లో ఇవ్వాలి కాబట్టి స్కానర్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తున్నాము. ఆ స్కానర్ క్లాస్ ని ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాము, ఆ స్కానర్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకొని ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ యూటిల్ అనేది ప్యాకేజ్, స్కానర్ అనేది క్లాసు, నెక్స్ట్ ఇంట్ అనేది మెథడ్, స్కాన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. ప్యాకేజ్ లో క్లాస్ ఉంటుంది, క్లాస్ లో మెథడ్ ఉంటుంది, ఆ మెథడ్ ని ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాల్ చేస్తాం. ఓకేనా, రైట్. యాజ్ యూజువల్లీ సేవ్ ద ప్రోగ్రామ్, where I am saving the program in Java programs. So I am going with class name and method name, both are same. నేను క్లాస్ నేమ్ మెథడ్ నేమ్ రెండు సేమ్ కి వెళ్తున్నా అండి. .java is mandatory. .java is mandatory. So after save the program, we will display here. ఎక్కడ, ఇక్కడ సేవ్ చేయలేదా మనం, సేవ్ యాస్ డెస్క్టాప్ కాదుగా, జావా ప్రోగ్రామ్స్, డైనమిక్ డాట్ జావా. వచ్చిందా, యాడ్ డైనమిక్ డాట్ జావా. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ ని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, కంపైల్ చేసి రన్ చేయండి. ఎలా కంపైల్ చేసి రన్ చేస్తాము, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కి వెళ్ళాలి కదా. సో హియర్ లెట్స్ టైప్ ద సిఎండి. నేను ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అర్థమవుతాయి. వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ టు కంపైల్ ద ప్రోగ్రామ్, వాట్ ఈస్ ద కమాండ్, javac file name dot java. What is my file name, add to dynamic dot java. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే ఎర్రర్స్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది, ఏ ఎర్రర్ లేకపోతే ఏం చేస్తుంది, ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది, సారీ క్లాస్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. సో నో ఎర్రర్స్. సో చెక్ ఫర్ ద క్లాస్, ఇదేమో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ .java, ఇదేమో క్లాస్ ఫైల్.
ఏంటిది క్లాస్ ఫైల్. ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతుంది క్లాస్ ఫైల్? దెర్ ఈజ్ నో ఎర్రర్స్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ లో ఎర్రర్స్ లేకపోతే ఇమీడియట్ గా ఏం చేస్తుంది క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్. సో వెన్ వీ హ్యావ్ ఎన్ క్లాస్ ఫైల్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రన్ ద ప్రోగ్రామ్. అలా రన్ చేయడానికి కమాండ్ ఏంటండి జావా స్పేస్ క్లాస్. వాట్ ఈస్ మై క్లాస్ నేమ్? యాడ్ టు డైనమిక్. గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టాటిక్ మెథడ్ లో డైరెక్ట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి అవుట్పుట్ వస్తుంది. డైనమిక్ మెథడ్ లో ఏం చేయాలి, మనమే ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మేము ఏమడుగుతుంది ఎంటర్ ఫస్ట్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ నువ్వు ఏదైతే వాల్యూ ఇస్తావో ఈ వాల్యూని డైనమిక్ వాల్యూ అంటారు. ఎక్కడ ఇస్తున్నా మనం ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ రన్ టైమ్ అంటారు. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఏమంటారు రన్ టైమ్. When you initialize the variable value at runtime, call it as a dynamic input. గుర్తుపెట్టుకోండి, డైనమిక్ వాల్యూస్ ఆర్ టెంపరరీ వాల్యూస్. ఈ వాల్యూ ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది, మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసే వరకే ఉంటుంది. మీరు రీరన్ చేస్తే ఈ వాల్యూ ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన దగ్గర వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 10 ఉందండి, 10కి మెమరీని అలొకేట్ చేయాలి. ఎంత మెమరీని ఆక్యుపై చేస్తుంది? 1 KB అనుకో. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఐఎమ్ ఎంటర్ దట్ సెకండ్ వాల్యూ. ఇప్పుడు నేను సెకండ్ వాల్యూ ఎంత ఎంటర్ చేస్తానో చెప్పండి మీరు. ఎనీ గెస్? 20యా? మీరు 20 అంటే నేను 20 ఎంటర్ చేయాలని రూల్ ఉందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 2000 ఎంటర్ చేస్తాను. ఇస్ ఇట్ ఓకే అన్నా? మరి ఇప్పుడు 10 అనేది 1 KB మెమరీని ఆక్యుపై చేస్తే 2000 అనేది ఒక 10 KB మెమరీని ఆక్యుపై చేస్తుంది. మరి కంపైలర్కి ఎలా తెలుస్తుంది ఎంత మెమరీని ఆక్యుపై చేయాలి, ఎంత వాల్యూ ఇస్తామని? సో ఇక్కడ మెమరీని అలొకేట్ చేయడానికే మనం న్యూ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. ఈ న్యూ కీవర్డ్ ఏం చేస్తుంది, ఎప్పుడైతే మనం వాల్యూని ఎంటర్ చేస్తామో ఇమీడియట్ గా కంపైలర్కి వెళ్ళి ఈ వాల్యూ మనం ఇన్పుట్ వాల్యూ, దీనికి ఇంత మెమరీని అలొకేట్ చేయని అలొకేట్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? సో 20. సో ఫస్ట్ వాల్యూని ఎంటర్ చేసినాము, సెకండ్ వాల్యూని ఎంటర్ చేసినాము. when you run this one, addition of given two input values are 30. addition of given two input values are 30. సో మనం ఇచ్చిన 2 ఇన్పుట్ వాల్యూస్ డైనమిక్ వాల్యూస్ 10 10 10 20, అవుట్పుట్ 30. చూడండి, ఇదే ప్రోగ్రామ్ మన స్టాటిక్ మెథడ్ లో రన్ చేస్తే, ఇది స్టాటిక్ ప్రోగ్రామ్ అనుకోండి, 10 20. ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్ మెథడ్. చూడండి, ఇది స్టాటిక్. జావా సి ఫైల్ నేమ్ ఏంటి add2.java. ఎక్కడ కనపడదు సార్ మీకంటే ఇది ఇక్కడ ఉంది కదా, add2.java. ఓకేనా? జావా స్పేస్ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి, ఈ ప్రోగ్రామ్ క్లాస్ నేమ్ ఏంటండి ఎడిషన్ 2. చూడండి, ఎప్పుడైతే మనం ఈ స్టాటిక్ ప్రోగ్రామ్ ని ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా ఏమొచ్చింది మనకి 30. కానీ ఇక్కడ మనం రన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఏం అడిగిందండి, ఇన్పుట్ అడిగింది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇదే డైనమిక్ ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ మీరు రన్ చేశారు. డైనమిక్ ప్రోగ్రామ్ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి add2 dynamic. మళ్ళీ ఇమీడియట్ గా మిమ్మల్ని ఏమడుగుతుంది, వాల్యూని ఎంటర్. ఇంతకు ముందు ఉన్న 10 and 20 వాల్యూస్ రిమూవ్ అయిపోతాయి. అందుకే డైనమిక్ వాల్యూస్ ఏమంటారండి టెంపరరీ వాల్యూస్ అంటారు. స్టాటిక్ వాల్యూస్ ని పర్మనెంట్ వాల్యూస్ అంటారు. ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ యూ హ్యావ్ ఎన్ అనదర్ ఛాన్స్ టు గివ్ ఎన్ డిఫరెంట్ ఇన్పుట్. ఇప్పుడు నేను 5 2 ఇచ్చా, ఎంత వచ్చింది 7 వచ్చింది. అదే మీరు ఈ స్టాటిక్ ప్రోగ్రామ్ ని మళ్ళీ రన్ చేసి చూడండి, స్టాటిక్ ప్రోగ్రామ్ ని మళ్ళీ రన్ చేసి చూడండి, మళ్ళీ మీకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది 30. మళ్ళీ రన్ చేస్తే ఏమొస్తుందండి సేమ్ 10. అంటే స్టాటిక్ వాల్యూ ఎన్నిసార్లు రన్ చేసినా ఏమొస్తుంది 30 వస్తుంది. ఇక్కడ నీకు వాల్యూ మారాలి అంటే ఎక్కడ మార్చాలి, ప్రోగ్రామ్ లో మార్చాలి. చూడండి, నేను ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ లో మారుస్తున్నా. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ లో మారిస్తేనే మీకు అవుట్పుట్ అనేది మారుతుంది. ఎక్కడ స్టాటిక్ లో 10+3. బట్ అదే డైనమిక్ లో అయితే మీరు ప్రోగ్రామ్ లో ఎలాంటి మోడిఫికేషన్ చేయకుండా మీరు ఎక్కడ మార్చుకోవచ్చు, రన్ టైమ్ లో మార్చుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 10 20 ఇచ్చా, తర్వాత 5 2 ఇచ్చా, ఇప్పుడు నేను 500 300 ఇస్తాను. ఎంత వచ్చింది 8. మళ్ళీ రన్ చేస్తే మళ్ళీ ఏమడుగుతుంది, డిఫరెంట్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అడుగుతుంది. సో డైనమిక్ వాల్యూస్ వల్ల మనకి మెమరీ అనేది సేవ్ అవుతుంది.
మనం ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేస్తామో అప్పుడే వాల్యూ అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది, అప్పుడే అది మెమరీని ఆక్యుపై చేస్తుంది. బట్ స్టాటిక్ ప్రోగ్రామ్ లో మాత్రం ఎవ్రీ టైం మీరు యూజ్ చేసినా చేయకపోయినా కూడా ఆ వాల్యూస్ ఏం చేస్తుంది, యూజ్ చేస్తూనే ఉంటది. ఓకే, వాల్యూస్ ఏం చేస్తుంది, యూజ్ చేస్తూనే ఉంటది. అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ ది స్కానర్ క్లాస్? ఎనీ డౌట్? ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఏం డౌట్ ఉందా? మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్ గా చెప్తూ చూడండి అమ్మ. మళ్ళీ ఒకసారి స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తుండండి. మనం ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు మనం ఇన్పుట్ ఇస్తామండి. మన ఇన్పుట్ ని కంపైలర్ ప్రాసెస్ చేసి మనకి ఏమిస్తుంది, ఎస్ రెస్పాండ్ అవ్వాలండి. మనకి ఏమిస్తుంది, అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఓకేనా? సో మన ప్రాసెస్ అదే కదా, మనం ఇన్పుట్ ఇస్తాము, మన ఇన్పుట్ ని ప్రాసెస్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఇన్పుట్ ని ఎలా ఇస్తాం అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. ఆ ఇన్పుట్ ని ఇవ్వడానికి మన దగ్గర 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి అనుకుంటాం. ఒక మెథడ్ నేమో స్టాటిక్ మెథడ్ అంటారు, ఇంకో మెథడ్ నేమో డైనమిక్ మెథడ్ అంటారు. ఏమంటారండి? ఒకటి స్టాటిక్, ఇంకోటి డైనమిక్. సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్టాటిక్ మెథడ్? టు ఇనిషియలైజ్ ద వాల్యూస్. if you are declaring static or dynamic method, variable declaration is same అండి. వేరియబుల్ లో ఫస్ట్ డిక్లరేషన్, ఇనిషియలైజేషన్ 2 ఉంటాయి. ద డిక్లరేషన్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్, but the initialization part is different. Initialization part is different. When you initialize the variable value inside the program, the example is this one. Example and when you initialize the variable value inside the program, call it as static input or static method. In the static method, we are initialize the value directly to the variable. There is no method, there is no class. So in the static method, no need to import any class, no need to create an object, no need to use any method. The static value is a permanent value. When you initialize the value, immediately the compiler will allocate the memory. The value is a permanent value. So without modifying the program or code, how many times you run this program, you get the same output. నువ్వు ఆ ప్రోగ్రామ్ లో మోడిఫికేషన్ చేయకుండా ఎన్నిసార్లు రన్ చేసినా ఏమొస్తుందండి, సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. చూడండి, ఇక్కడ 30 వచ్చింది, మళ్ళీ రన్ చేసిన 30, మళ్ళీ రన్. ఎప్పుడైతే మనం ప్రోగ్రామ్ లో మోడిఫికేషన్ చేసినామో అప్పుడు మాత్రమే ఆ వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అవుతుంది. ఇది వన్ మెథడ్. ఈ మెథడ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము, మనకు ఆ వాల్యూ అనేది ఫిక్స్డ్ అని తెలిసినప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. సార్ నాకు ఈ వాల్యూ ఫిక్స్ అని తెలుసు సార్, అప్పుడు మీరు స్టాటిక్ మెథడ్కి వెళ్ళాలి. సార్ నాకు ఈ మెథడ్ ఫిక్స్డ్ అని తెలియదు సార్, అప్పుడే దేనికి వెళ్ళాలంటే డైనమిక్కి వెళ్ళాలి. ఓకే అండి, ఫిక్స్డ్ అని తెలిస్తే స్టాటిక్. సార్ నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాస్ ఉంది అనుకోండి, ఒక క్లాస్ లో నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనుకో. స్టూడెంట్, హౌ మెనీ మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ వి హావ్? 50 మెంబర్స్. ఓకే అండి, ఈ 50 మెంబర్స్ డీటెయిల్స్ ని నేను డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటున్నా ప్రోగ్రామ్ లో. ఏమేమి వేరియబుల్స్ ఉన్నాయండి? స్టూడెంట్ 1 కి వచ్చేసి హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఉంది, స్టూడెంట్ నెంబర్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఉంది, స్టూడెంట్ నేమ్ ఉంది, స్టూడెంట్ కాలేజ్ నేమ్ ఉంది, స్టూడెంట్ యొక్క కాలేజ్ అడ్రస్ ఉంది. ఇలా 4 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి అనుకుంది. ఈ 4 వేరియబుల్స్ హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్? 50 మెంబర్స్. అగైన్ స్టూడెంట్ 2 having a same 4, student 3 have same, student 4 have same. Now let's find in this variable values which one is fixed, which one is changed. ఫిక్స్ అయ్యే వాల్యూస్ అంటే స్టేబుల్ గా ఉండే వాల్యూస్ ఏంటి, చేంజ్ అయ్యే వాల్యూస్ ఏంటి? ఇప్పుడు చూడండి, ఈ 50 మెంబర్ స్టూడెంట్స్ కి హాల్ టికెట్ నెంబర్ సేమ్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ ఉంటాయి? డిఫరెంట్ ఉంటాయి. నేమ్, కాలేజ్ నేమ్, కాలేజ్ అడ్రస్. అంటే ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు స్టాటిక్ మెథడ్కి వెళ్ళాలి, చేంజ్ అయ్యే వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు డైనమిక్కి వెళ్ళాలి. అంటే ఇప్పుడు ఈ హాల్ టికెట్ నెంబర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి నేను ఎక్కడ డిక్లేర్ చేయాలి? రన్ టైంలో డిక్లేర్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైమ్ న్యూ వాల్యూ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి కాబట్టి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ నేమ్ ఆల్సో చేంజ్డ్ వాల్యూస్, బట్ ద కాలేజ్ నేమ్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ 50 మెంబర్స్. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ an static method. College address is also static.
సో డైరెక్ట్ ఇక్కడ కాలేజ్ నేమ్ ఇస్ ట్రానిక్స్ అని ఇచ్చా, కాలేజ్ అడ్రస్ ఇస్ కేపీహెచ్బి అని. ఇవి రెండు సేమ్ రిపీట్ అవుతాయి. స్టాటిక్ వాల్యూస్ ఏమవుతాయి అని చెప్తున్నా, మీరు మాడిఫై చేసేంత వరకు సేమ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఇక్కడ డైనమిక్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ డైనమిక్ వాల్యూస్ ఏమడుగుతుందండి, ఎవ్రీ టైం మిమ్మల్ని న్యూ వాల్యూ అడుగుతుంది. సో ఫస్ట్ 1001 ఇచ్చా, సెకండ్ నేమ్ వచ్చి కృష్ణ ఇచ్చా, నెక్స్ట్ 102 రమేష్, 103 సురేష్, 104 మహేష్. బట్ సురేష్, మహేష్, రమేష్ 101, 2, 3, 4 అందరికీ కూడా కాలేజ్ నేమ్ ఇస్ ట్రానిక్స్, కాలేజ్ అడ్రస్ ఇస్ కేపీహెచ్. ఎందుకంటే ఈ అడ్రస్ నేమ్ అనేది సేమ్. సో ఎప్పుడైతే మీకు వాల్యూస్ ఫిక్స్డ్ ఉంటాయో అప్పుడు మనం దేనికి వెళ్తామండి, స్టాటిక్ వెళ్తాం. ఎప్పుడైతే వాల్యూస్ అనేవి మనకి ఫిక్స్డ్ ఉండవో అప్పుడు దేనికి వెళ్తామండి, డైనమిక్ వెళ్తాం. దేనికి వెళ్తాము, డైనమిక్ వెళ్తాం. ఆల్ డేటా టైప్స్ యూజ్ చేసుకుని స్టాటిక్ డైనమిక్ కూడా మనం నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్ లో చెప్తాము. అప్పటి వరకు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా. సో ఎప్పుడు స్టాటిక్ వెళ్ళాలి, ఎప్పుడు డైనమిక్ వెళ్ళాలి. ఆ వాల్యూ అనేది ఫిక్స్డ్ అనుకున్నప్పుడు స్టాటిక్ వెళ్ళాలి, ఫిక్స్డ్ కాదు చేంజ్ అవుతున్నాం. సార్ మరి నేను కరెక్ట్ గా ఎస్టిమేట్ చేయలేకపోయా, ఇక్కడ ఈ స్టాటిక్ వాల్యూకి ఏమో నేను డైనమిక్ మెథడ్ తీసుకున్నా, ఇక్కడ ఈ డైనమిక్ వాల్యూకి ఏమో స్టాటిక్ మెథడ్ తీసుకున్నా. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఐ ఫేసింగ్ హియర్? సార్ నేను ఎస్టిమేట్ చేయలేకపోయా, స్టాటిక్ ఏమో డైనమిక్ వెళ్ళా, డైనమిక్ స్టాటిక్ వెళ్ళా, ప్రాబ్లం ఏముండదండి. చూడండి, ఇది స్టాటిక్ వాల్యూ మీరు డైనమిక్ వెళ్తే ఈ ట్రానిక్స్ అనే నేమ్ ని ఎవ్రీ టైం మీరే టైప్ చేయాల్సి ఉంటది. 50 మెంబర్స్ టైం ఏమని టైప్ చేయాలి, ట్రానిక్స్ 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 అని ఫిక్స్ టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. So instead of giving the same value 50 times, when you go with an static, it will fix for 50 members. మరి అదే మీరు డైనమిక్ వాల్యూకి స్టాటిక్ మెథడ్కి ఏమంటే, స్టాటిక్ అంటే ఏంటి, ప్రోగ్రామ్లోనే వాల్యూ ఇస్తాం 1001. సో ఎవ్రీ టైం మీరు ప్రోగ్రామ్లకి వెళ్ళి 1 ప్లేస్ లో 2 పెట్టాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది స్టాటిక్ వాల్యూ, మీరు డైనమిక్ స్టాటిక్ లేదు, ఎవ్రీ టైం వెళ్ళి ఫస్ట్ 1001 ఇచ్చారు, మళ్ళీ సెకండ్ వెళ్ళి ఏమి ఇస్తారు 2 అని. అంటే ఎవ్రీ టైం ఏం చేయాలి, మీరు మోడిఫికేషన్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? డైనమిక్ వాల్యూ స్టాటిక్ ఇస్తే ఎవ్రీ టైం ప్రోగ్రామ్లకి వెళ్ళి మార్చుకోవాలి. అదే స్టాటిక్ వాల్యూస్ డైనమిక్ వాల్యూస్ స్టాటిక్ లో ఇస్తే ఎవ్రీ టైం ఏం చేయాలి, మీరు సేమ్ వాల్యూని రిపీటెడ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, వెళ్ళినా ప్రాబ్లం ఏ లేదు, బట్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. సో టు అవాయిడ్ దిస్ వన్, estimate which value is fixed, which value is changed. The fixed value go with an static method, the change value go with an dynamic method. So in one program you are able to use an static and dynamic both values, static and dynamic both. ఓకే అండి, ఒకటే ప్రోగ్రామ్ లో మీరు రెండింటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, స్టాటిక్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, డైనమిక్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో యాజ్ యూజువల్లీ డైనమిక్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలంటే ఏం యూజ్ చేయాలండి, స్కానర్ క్లాస్. స్కానర్ క్లాస్ అనేది ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉంటుంది, java.util అనే ప్యాకేజ్ లో ఉంటుంది. అంటే మీరు స్కానర్ క్లాస్ యూజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ ప్యాకేజ్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని, ఈ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ ని డైరెక్ట్ యూజ్ చేయలేం కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ క్లాస్ కి ఏం చేయాలి, ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్. వాట్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్, దిస్ వన్. Write a Java program, addition of given 2 numbers by using an which method అండి, డైనమిక్ మెథడ్. ఓకేనా. సో ఈ రోజు అసైన్మెంట్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే, అసైన్మెంట్ లో చూడండి ఎంత 5 or 4. అసైన్మెంట్ 5 లో సేమ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్. ఓకే అండి, 2 నెంబర్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ మళ్ళీ ఏం చేయాలండి, ఈ నెంబర్స్ ని ఏం చేయాలి, 3 నెంబర్స్ చేయాలి. చూడండి, యాడ్, సబ్ట్రాక్ట్, హియర్ multiply, at the same time division. ఓకే అండి, ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్.
Listen. So now given how many numbers? 3 numbers. So the 3 numbers are which values? Integer values. Gurtupeట్టుకోండి. 3 numbers కూడా ఏ numbers అంటే integer numbers. In the tomorrow's session, we will discuss one more time scanner class and how to perform addition, subtraction and float values. What is the meaning of float value? Point values. Decimal value. Yes. So integer values ని ఇప్పటి వరకు మనం 2 values 3 values చూడండి. ఇప్పటి వరకు మనం integer values లో యాడ్, సబ్ట్రాక్ట్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ ఏమేమి చూసినాం? స్టాటిక్ మెథడ్ చూసినాం, డైనమిక్ చూసినాం, 2 numbers చూసినాం, అట్ ద సేమ్ టైం 3 numbers కూడా చూసినాం. ఓకే అండి. ఈ 4 ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా రాయాలి? మీరు స్టాటిక్ మెథడ్ లో రాయాలి, డైనమిక్ మెథడ్ లో రాయాలి. అంటే 4 ఎన్ని వస్తాయండి? 8 వస్తాయి. 8 ఎందులో వస్తాయి? 2 numbers లో. అట్ ద సేమ్ టైం 1 more 8 ఎందులో వస్తాయి? 3 numbers లో వస్తాయి. అంటే మీరు టోటల్ ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలి? 16 ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలి ఇప్పుడు వరకు. ఓకే అండి. ఈ 2 ఎందులో చేశారు? స్టాటిక్ లో. ఇప్పుడు ఇదే 2 numbers ని ఆల్రెడీ 8 ప్రోగ్రామ్స్ స్టాటిక్ లో చేశారు కదా మీరు ఇంత ముందు. ఇప్పుడు ఇవే 8 ఏం చేయాలి? డైనమిక్ లో చేయాలి. సో ఎవరైతే స్టాటిక్ కంప్లీట్ చేయలేదో వాళ్ళు అవి కంప్లీట్ చేసి డైనమిక్ మెథడ్కి వెళ్ళండి. ఓకేనా? సేమ్ ఇదే 16 ప్రోగ్రామ్స్ మళ్ళీ రేపు ఏ వాల్యూస్ లో చేస్తామండి? ఫ్లోట్ వాల్యూస్ లో. ఓకేనా? ఎవరికైతే కన్ఫ్యూజన్ ఉందో ఆ కన్ఫ్యూజన్ పోవటం కోసం టుమారోస్ క్లాస్ లో మళ్ళీ ఒకసారి మనం ఏం చేద్దాము? స్కానర్ క్లాస్ ని డిస్కస్ చేసి ఇప్పుడు ఇంటీజర్ మెథడ్ చూసినాం కదా, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఫ్లోట్ మెథడ్, నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ అనే మెథడ్ ఉంటుంది. ఆ మెథడ్ ద్వారా మనం ఎలా ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలని చూద్దాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను మీకు ఇచ్చే సజెషన్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటంటే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు అన్ని ABCDలు తీసుకోవద్దు. కొన్ని నెంబర్ 1, నెంబర్ 2, నెంబర్ 3 అని, XYZ అని కానీ, వాల్యూ 1, వాల్యూ 2, వాల్యూ 3 అని తీసుకోండి. ఓకేనా? సో వీడియో షేర్ చేస్తా, అసైన్మెంట్ షేర్ చేస్తా, దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ ఉంటుంది. ప్రతి క్లాస్ లో మీకు రన్నింగ్ నోట్స్ వస్తుంది, దానికి సంబంధించిన రెగ్యులర్ నోట్స్ వస్తుంది, వీడియో వస్తుంది, ఈ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది, అసైన్మెంట్ వస్తుంది. 5 పంపిస్తా అండి. రన్నింగ్ నోట్స్, రెగ్యులర్ నోట్స్, ఓకేనా, ప్రోగ్రాము, వీడియో, అసైన్మెంట్. సో మీరు ఫస్ట్ రన్నింగ్ నోట్స్ చూడండి, రెగ్యులర్ నోట్స్ చదవండి, ప్రోగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, దాని మీద అసైన్మెంట్ చూడండి, ఎక్కడైనా డౌట్స్ వస్తే వీడియోస్ చూడండి. ఓకేనా? యా, ఎనీ క్వశ్చన్స్?